وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم أقم الصلاة صدق الله المولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کر دمی آئے جنید بائدی جاں ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. اس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا، جو بھی ہوگا میرے آقا کے سامنے وہ اچھا ہوگا. اور جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا، سامنے آنکھوں کے جب گنبد خضرا ہوگا. اور آئیدر روح کی ہر تہ میں سمولوں تجھ کو، اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا. گلاب و عنبر و مشک ختن ملے نہ ملے، تیرے پسینے کے صدقے چمن ملے نہ ملے. اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. آئیے ہم اور آپ مل کر بارگاہ رسالت والی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ بآواز بلند ہدیہ درود پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. درود پاک کی بے شمار فضیلتیں ہیں، بارہا آپ حضرات کی گوش گزار کی جاتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں جو کوئی ہدیہ درود پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی عنایتوں کے فیصلے فرماتے ہیں اور سرفرازیوں کے دروازے اس بندے کے لیے کھل جاتے ہیں. اور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں محمد اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے کے جاؤں گا. اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں محمد اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا. یہ بے انتہا فضیلتوں کی بات ہے. جو کوئی کثرت سے درود پڑھتا ہے اصل میں اس کی طرف رسول اللہ کی نظر ہو جاتی ہے. لہذا باواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم، باواز بلند پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ابھی جس آیے کریمہ کی چھوٹا سا حصہ تلاوت کا شرف حاصل ہوا، واضح طور پر اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے کہ نماز کو قائم کرو. کیا فرمایا؟ نماز کو قائم کرو. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کافر اور مسلمان کے بیچ میں نماز کا پردہ ہے. کیا کا پردہ ہے؟ نماز کا پردہ ہے. اگر کوئی نماز کا منکر ہو جائے یا اگر کوئی نماز کو چھوڑنے والا ہو جائے یا نماز کے سلسلے میں لیزنس کرتا ہے تو سمجھ جائیں اس کا دینیات سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور نبی پاک علیہ السلام نے نماز ہم کو پڑھ کر بتایا کہ کون سے وقت پر بھی نماز پڑھنی ہے. آقا علیہ السلام کی طبیعت شریفہ پر غشی طاری ہے، طبیعت شریفہ بے انتہا ناساز ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نماز کا اہتمام فرما رہے. جب غشی طاری ہوتی آقا علیہ السلام غشی سے باہر آتے تو آقا علیہ السلام فرماتے عائشہ کیا نماز کا وقت ہو گیا؟ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو آپ نے نماز ادا فرمائی، ابھی تو آپ نے نماز ادا فرمائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر غشی میں چلے جاتے اور پھر غشی سے واپس آتے تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کیا عائشہ نماز کا وقت ہو گیا؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تو آپ نے نماز ادا فرمائی. اللہ اکبر. جب آقا علیہ السلام کی طبیعت میں کچھ افاقہ ہوا، کچھ صحت ہو گئی، نبی پاک علیہ السلام دو صحابہ کے بغل گیر ہو کر مسجد نبی شریف کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم زمین پہ لیڑ رہے ہیں. ہمارے پاس اہل سنہ کے پاس عموماً ہم تو بڑے عاشق رسول ہیں، بڑی محبتوں کے معمولات ہمارے پاس ہیں، ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں، ہم تھوڑا نماز سے دور ہو جا رہے ہیں. یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عاشق رسول ہو اس سے نماز چھوٹ جائے؟ ممکن ہے کیا؟ عاشق رسول ہے انہیں شکر ڈالی جائے اور اس میں میٹھا نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ میٹھا بنایا ہے بہترین قسم کا میٹھا ہے، اس کے اندر شکر نہیں ڈالی جا رہی، بہترین میٹھا ہے، فروٹ کا میٹھا بنا دیا یا کوئی اور میٹھا بنا دیا، کوئی اور میٹھا بنا دیا، اب اس کے اندر صرف ایک ہی کام ہوا، ساری چیزیں ڈالی گئی، صرف شکر نکال دی گئی. ایسا ممکن ہے؟ تو آپ کو
اگر وہ ساری چیزیں نہیں بھی ڈال رہے ہیں, اگر منہ میٹھا کرنا ہے تو تھوڑی سی شکر ڈال لیں گے تو منہ میٹھا ہو جائے گا. تو نماز کی ہم کو ایسی پابندی کرنا ہے, اور نماز فحش کو ختم کر دیتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں نماز فحش کو, بدتمیزی جو ہوتی ہے انسان سے, فحش کلامی ہوتی ہے, فحش باتیں ہوتی ہیں, فحش کام ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ایسا نماز کے فیضان رکھے ہیں کہ سارے فحش سے آپ بچ جاتے ہیں. ایک نسبت, کون سی نسبت؟ نماز کی نسبت سے. تو نماز کی ہم کو پابندی کرنا چاہیے. نوجوان طبقہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ ابھی ہماروں کیا ہے بھائی, ابھی تو جوان ہوئے ہیں, ابھی تو دن گزاریں گے, ابھی تو دن گزاریں گے, سارے معمولات کریں گے, ایک دن آئیں گا ہم بھی داڑھی چھوڑ لیں گے, ہم بھی جو ہے فلاں ریٹائرمنٹ حاصل کر لیں گے, اس کے بعد کیا کریں گے, ہم مسجد کے باسی بن جائیں گے, 24 گھنٹے ہم کہاں پر رہیں گے, مسجد میں رہیں گے. ایسا ممکن ہے کیا؟ کسی کو جینے کی گارنٹی ہے کیا؟ کسی کو بھی جینے کی, جوان بھی مر جاتے ہیں, یہ ہاتھ ہے نہیں, کئی ایسے جوانوں کے سینوں پہ کلمہ لکھا گیا ان ہاتھوں سے, یہ جی بالکل گبرو جوان تھے, یہی انگلی سے جو ان کے سینے پہ کلمہ لکھے ہم, وہ بھی اللہ کی قسم ہے میرے پاس بیٹھ کے بولتے تھے ارے بھائی میں تو فلاں بننے والا ہوں, فلاں بننے والا ہوں. وہ مجھ سے بات بھی کرتے تھے, مگر کیا ہوا, ایک دن موت نے اپنی آغوش میں ان کو لے لیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, غور کریں. تو یہ ہم کو قطعی طور پہ بھائی فلاں نہیں, آج سے ہی آپ کو کب سے نماز پڑھنا ہے؟ آج سے ہی نماز پڑھنا ہے. کیا معلوم کہ موت ہم پر کب طاری ہو جائے. نماز پڑھ لو, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نماز پڑھائی جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نماز پڑھائی جائے. اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے فرمائے, عافیت کی دولتوں سے ہمیں ہمکنار فرما دے. یہ عموماً ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ہم درد لیڈر کو بہت ہے مگر آرام کے ساتھ, تو درد لیڈر کو بہت ہے مگر آرام, اور دردناک عذاب ہیں ان لوگوں کے لیے جو نماز قصداً چھوڑ دیتے ہیں. دردناک عذاب ہیں, اور نماز کو ہلکا نہ کھولو, کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کافر اور مسلمان کے بیچ میں نماز کا پردہ ہے. اس کا پردہ ہے, نماز کا پردہ. اگر نماز پڑھتا ہے تو پھر الحمدللہ ادھر والا نماز بھی جو ہے نماز پڑھے ہیں, نماز پڑھ کے ساری زندگی آپ نے گزاری, کوئی دن آپ کی نماز کا نہیں چھوٹا. ہم چھوڑنا کیا, غریب نواز سے محبت کرنے والا, غوث وفا کے تقاضے ہوتے نا, محبوب کی اداؤں پہ مرتے نہیں. کسی زمانے میں کوئی جو ہے اداکارہ تھی, اس کا منہ ٹیڑھا تھا, اس کا منہ ٹیڑھا تھا, تو اس زمانے میں جتنی عورتیں نوجوان بچیاں ہوتی تھیں وہ اپنی ہوناول کے منہ کو ٹیڑھا کرتے تھے. کہ ایسے تو بولے وہ اداکارہ کا منہ ٹیڑھا ہے, اس واسطے سے اپنا منہ وہ سارے کے سارے ٹیڑھا کرتے. آج آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کئی نوجوان پھٹے ہوئے کپڑے پہن رہے ہیں, وجہ کیا ہے, تو بولے وہ جو انہوں جس سے محبت کرتے ہیں, انہوں جس کو چاہتے ہیں, جس کو فالو کرتے ہیں, وہ پھٹے ہوئے کپڑے پہن رہا ہے. ایسا ہو رہا نہیں؟ میں نے دیکھا کہ نوجوان بال کٹا رہے ہیں, تو فلاں کے جیسا ایک کٹا رہا ہے, فلاں کے جیسا ایک بال کٹا رہا ہے. اللہ اکبر. اب بال کٹا کے جو ہے بتا رہے ہیں کہ بولے ہم ان کے چاہنے والے ہیں. معلوم ہو جا رہا ہے, حلیہ دیکھتے معلوم ہو رہا ہے کہ یہ فلاں اداکار کا چاہنے والا ہے, یہ فلاں اداکار کا چاہنے والا ہے. کیوں؟ اس نے حلیہ ویسا بنا لیا. خدا کی قسم بتائیے, اس سے ہماری محبت کم ہے یا ہماری اللہ سے محبت زیادہ ہے؟ ایک دنیا دار سے محبت کر کے ہم کو بتا رہا ہے کہ ایسی محبت کی جاتی ہے, ایسے فالو کیا جاتا ہے. اور ہم کس گمراہی کے اندر ہے کہ ہم قطعی طور پہ ویسا کام نہیں کرتے, ویسے فالو نہیں کرتے. یہ دوست ہے, آپ حقیقتاً محبت کرنے والے ہیں, اگر محبت کرنے والے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی نماز نہیں چھوٹے گی نماز. اور اول پرسش نماز کے سلسلے میں پہلے قبر میں جو سوال ہوگا نماز کے سلسلے میں, اور اللہ کے حضور اچھے اچھے لوگ پیش ہوں گے, دنیا میں اچھے اچھے کام کر کے جائیں گے. کوئی صاحب کیا کیے, روڈ ڈلا دیے, اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے, اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا کر کے آیا, بولے باری تعالیٰ میں تو روڈ ڈال کے آیا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے بہت نیکی کا کام کیا, چل بتا نماز پڑھی نہیں پڑھی. بولے پروردگار عالم میں نے لوگوں کو کھانا کھلایا. بولے بہت اچھی بات ہے, تو نے نماز پڑھی نہیں پڑھی. پھر اس کے بعد میں پوچھا, کہا جائے گا پروردگار عالم میں نے مدرسہ کھولا, اس میں 100 بچے پڑھا کرتے تھے, ان کے کھانے کا بھی میں انتظام کرتا, ان کے کپڑوں کا بھی میں انتظام کرتا, ان کے رہن سہن کا بھی میں انتظام کرتا. اللہ فرمائیں گے بہت اچھا ہے, تو نے نماز پڑھی.
तूने नमाज पढ़ी? कहा कि बारी ताला मैंने तो मस्जिदें तामीर कर दी, मैंने मस्जिदें तामीर कर दी। रब ताला फरमाएंगे बहुत अच्छी बात है, क्या तूने नमाज पढ़ी? क्या तूने नमाज पढ़ी? तो नमाज को हल्का मत लो। ये हम जमीन पे है ना, जमीन पे रहने से हम क्या समझ रहे हैं? बिल्कुल मस्त मौला मगन, जिंदगी हमारी मगन है, हम जमीन पे हैं, बड़े मस्त है, बड़े जबरदस्त। भाई हम जिसको उतार के आते हैं उन्होंने भी हमारे जैसे ही थे, हमारे जैसी मजलिसों में भी आते थे, हमारे जैसी मस्जिदों को जाते थे, हमारे जैसी खाना भी खाते थे, हमारे जैसे खाने पे एतराजात भी करते थे, ये मजे का है, ये गैर मजे का है, सारी बातें भी करते थे। आज है कई लोग ये मजलिस के अंदर मौजूद थे, इधर मौजूद थे, ये मजलिस में मौजूद थे, मजलिस में आते थे। कई लोग ये मजलिस के अंदर आते और मजलिस के अंदर बैठते, गुलुच गुलुच के वजह से बात भी करते, मगर क्या हुआ? सुपुर्द लहद हो गए, उनका वक्त आ गया, अल्लाह के हुजूर हाजिर हो गए। अब उनके साथ कोई दुनिया की दौलत है? चार मीनार बनाया गया, चार मीनार बनाया गया ना, खिला बनाया गया नहीं बनाया गया? खिला भी बनाया गया, चार मीनार भी बनाया गया, फलकनुमा भी बनाया गया, बड़ी बड़ी इमारतें बनाई गई। और क्या क्या है देखो आप, बड़ी बड़ी इमारतें हैं ना, लाल किला बनाया गया, सब सारी की सारी बनाई गई, पूरी इमारतें। ये इमारत बनाने वाले हैं जमीन में, जमीन पर है, और ये इमारत बना के क्या जमीन के अंदर अपने साथ ले गए? भाई बड़े खजाने थे ना। उस्मान अली पाशा की तारीफ की जाती है कि बड़े से बड़ा हीरा उनके पांव के ऊपर लगा हुआ रहता था, उनकी जूती का जो फुन्ना होता उसके ऊपर हीरा लगा हुआ रहता। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। बताइए क्या उनके वो हीरे मौजूद हैं? क्या वो अपने हीरे कब्र के अंदर ले गए? एक साहबी रसूल का इंतकाल हुआ तो फरमाते हैं कि वो बड़े दौलतमंद अहले सरवत थे, फरमाते हैं जब मेरा इंतकाल हो तो मेरे हाथों को कफन के बाहर रख देना। फरमाए क्या? फरमाए कफन के बाहर रख देना, लोग देख ले, बड़ी सरवतें बड़ी दौलतें मेरे पास मौजूद थी, मगर आज मैं खाली हाथ दुनिया से जा रहा हूं। आपके अमाल आपके साथ जाएंगे। किसके साथ? आपके अमाल आपके अमाल आपके साथ जाएंगे। इन बातों का खासा ख्याल रखें। और हुकूकुल इबाद, ये तो नमाज का मामला हो गया, नमाज तो हमको पढ़ना है, किसी सूरत पढ़ना है, नमाज छोड़ना नहीं है, नमाज की माफी नहीं है। अल्लाह के जितने वलीगीन हैं वो भी नमाज पढ़ के अल्लाह से कुर्ब हासिल किए। गौसे आजम पिराने पीर एक मर्तबा जा रहे थे, एक नूर आ गया सामने, एक नूर भौ बोल के एक नूर सामने आ गया। मुहियुद्दीन अब्दुल कादर जैसे वो नूर की तरफ देखते हैं, वो नूर के अंदर से आवाज आती है, मुहियुद्दीन अब्दुल कादर मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूं, और मैंने तुम्हारे लिए तुमसे राजी हो गया और मैंने तुम्हारी नमाज को माफ कर दिया, मैंने तुम्हारी नमाज को माफ कर दिया। अल्लाह अकबर। गौसे आजम पिराने पीर तो अल्लाह की वहदानियत रखते, मुवहिद थे, नमाजों की पाबंदी करने वाले थे, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले। असल में सजदे है क्या? बड़े राज की बात बता रहा हूं, सजदा है क्या? खुदा की कसम, इसका अगर मजा आ जाए ना, सारी जिंदगी जितने बैठे हुए सजदे में रहना। सजदे, अगर सजदा मालूम हो जाए ना, सजदा अल्लाह से कुर्ब की निशानी है। क्या है? जब आप सजदे में जाते हैं तो अल्लाह से करीब हो जाते हैं। सीधा बैठिए, सजदे में जाते हैं तो क्या होते हैं? अल्लाह से करीब हो जाते हैं, अल्लाह से बेइंतहा करीब हो जाते हैं। अल्लाह को सजदा ऐसी नेमत है। और जब सजदे में जाके सुभान रब्बियल आला जब हम कहते हैं तो रब ताला अपनी इनायतें आप पे डाल देते हैं। क्या डालते हैं? अपनी इनायतें, अपनी शफकतें उस पे डाल देते। सजदा ऐसी चीज, अल्लाह से ताल्लुक का एक जरिया है सजदा। कई औलिया तो ऐसे थे जो आलम सजदे में ही अपनी जिंदगी सारी गुजार दिए। अल्लाह अकबर। वो जायका, वो टेस्ट सजदे, बशर्ते के वो टेस्ट लियो। झपझप जाली नमाज पढ़ना अलग चीज, सजदे में जाके जब सुभान रब्बियल आला बोल रहे हैं तो वाकईतन अपने रब को आला समझो, अपने रब को आला समझो, अरफा समझो। फिर देखो कैसा कोई लटक के भी, और फिर देखो हम सब भागते रहते, क्या है जल्दी चलो, अल्लाह अकबर, जल्दी जाना है रे भाई, क्या कहा उन्हें चले आता, गिराक चले आता। अरे चल, कायनात, दिलों की कायनात का मालिक अल्लाह है,
कौन है? हम ये समझते हमारा नहीं, देखो हम असबाब की तरफ दौड़ रहे हैं। किसकी तरफ दौड़ रहे हैं? असबाब। और अल्लाह कौन है? मुसब्बिबुल असबाब। अब मुसब्बिबुल असबाब के बाद से सजदे में उससे ताल्लुक, भाई देखो सीधी सीधी बात है, मैं दुनियावी एतबार से मिसाल देके आपको समझाता हूं। आपको एक अगर ऑफिस के अंदर काम है, ऑफिस के अंदर काम है, तो चपरासी वहां पर मौजूद है। आप चपरासी के साथ ज्यादा बैठेंगे या जो है चेयरमैन के साथ ज्यादा बैठेंगे आपका काम निकालने? चेयरमैन से अगर आपका ताल्लुक हो जाए तो आपको फिरने नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे करने की भी जरूरत नहीं है। इत्मीनान के साथ उसके साथ कुर्सी पे बैठे हुए रहेंगे, खुद काम होते हुए आपके सामने फाइल आ जाती। ऐसा होता नहीं होता? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह को अपना बना लो, अल्लाह को अपना बना लो, फिर देखो आप कैसे कैसे मामलात हो जाते हैं, कैसा करम होता है। तो काम हो रहा, जान दो बोलो काम को, मौला तूने मुझे अपनी इबादत के लिए पैदा किया, मैं तो उससे गाफिल नहीं हो सकता, मैं तो तेरी बारगाह में सजदा दे रहूंगा। अल्लाह ताला आपके साथ करम की रिफत के फैसले फरमाएंगे, आपके कामों की बेहतरी अता फरमाते हुए करम नवाजी फरमा देंगे। तो ये बात किसी सूरत है, अल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत रखें, नमाजों की पाबंदी करें। गौसे आजम पिराने पीर के सामने एक नूर आया और अंदर से आवाज आती है, मोहिउद्दीन अब्दुल कादर, हम तुम्हारी इबादतों से राजी हो गए, हमने तुम्हारे लिए नमाज को माफ कर दिया। गौसे आजम पिराने पीर फरमाते हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम को नमाज माफ नहीं थी। मैं कौन भाई, मेरे को नमाज माफ? तो बोले मलून कमीने, तू मेरा परवरदिगार नहीं होता, तू शैतान है, इबलीस है तू। अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े, भी मिल के एकदम धुआं बन के वो नूर गायब हो गया, भाग गया। अब फिर इसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर आवाज आई, मोहिउद्दीन अब्दुल कादर, आज तुम्हारे इल्म ने तुझे बचा लिया, तुम्हें बचा लिया, आज तुम्हारे इल्म ने तुम्हें बचा लिया। बोलते मरदूद कमीने, मेरे इल्म ने बचाया, मेरे परवरदिगार ने बचाया। बोले फिर अड़ंग दे रहा था उन्हें, इल्म बोलते तो फिर मामला गलत हो जाता। तो बोले मेरे परवरदिगार ने मुझे बचाया, मेरे इल्म ने नहीं बचाया। अल्लाह अकबर अल्लाह। तो अल्लाह से ऐसी मोहब्बत होनी चाहिए, ऐसा ताल्लुक होना। सजदे में जाके देखो वो लुत्फ क्या है। सादिक साहब है नहीं, सजदे में रहते, सजदे में, हमेशा सजदे में, घर में सजदे में, बाहर सजदे में, वो सजदों के लुत्फ अंदोजियां उठाते रहते। हकीकतन तसव्वुफ यही है, सूफीज्म जो है यही है। अगर कोई नमाज छोड़ के सूफीज्म बोल रहे झूठा है, कज़्ज़ाब है, उन्हें झूठा है। बोल रहा मैं वो कोई गांजा पी के बोल रहा मैं मस्त मगन, मैं तो मौला के रंग में डूब जा। अरे झूठे कहां से डूबता रे, तू तो नशा कर रहा। सीधा सीधा नशा करना है तो जा सजदे में जा, वो नशा अलग है, वो मोहब्बत अलग है। अब वो ऐसे मामला आते बाद जने हमारे को गुमराह करते, ऐसे गुमराहियों से बचे। और फिर मैंने आपसे कहा कि हुकूकुल इबाद, बंदों के बंदों पे हक, अल्लाह अपने हक माफ कर देगा, मगर अल्लाह से बंदे का जो हक है ना, अल्लाह उसको नहीं माफ करते। बंदे का ताल्लुक बंदे से है, बंदे का ताल्लुक बंदे से है। अब वो जब तक के हक नहीं देगा, तो बोले अकाउंट खाली है मौला, अल्लाह के हुजूर पहुंच जाएंगे, बोलेंगे मौला मेरे पास कुछ है नहीं, जन्नत की तरफ अल्लाह ताला बोलेंगे जा मैं अपने हक माफ कर दिया, जा जन्नत। अब वो जन्नत की तरफ दौड़ते रहेंगे, सट बोल के माँ आ जाएंगी, बाप आ जाएगा, भाई आ जाएगा, रिश्तेदार आ जाएगा, बीवी आ जाएंगी, बच्चे आ जाएंगे, वो सारे के सारे अपने हुकूक मांगेंगे। बोले बारी ताला मेरे पास कुछ है तो देता था, मेरे पास ही नहीं है, अल्लाह मांग रहे। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे देखो तुमने दुनिया में इनका हक लिया, मैं जो माफ करना था मैं अपनी तरफ से माफ कर दिया था, मगर इनका हक तो तुम्हारे को देना है। बोले बारी ताला मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो बोले इनके अकाउंट में इनके गुनाह डाल दो, इनके गुनाह इनके अकाउंट में डालो, और फिर ये जहन्नम में जलेंगे, वो जन्नत की तरफ चले जाए। तो हुकूकुल इबाद का ख्याल कीजिए। और आज हमारी बेइंतहा बड़ी कमजोरी की बात कर रहा हूं, नबी पाक अलैहिस्सलातु, नौजवानों के लिए बिलखुसूस कहता हूं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल इल्मु बिस्सग़्रि कन्नक्श फिल हजर, बचपन का इल्म पत्थर की नक्श की तरह पायदार होता है। आज फलस्तीन की इजराइल की जंग चल रही है, नहीं चल रही है ना जंग, जंग के अंदर हम कमजोर क्यों हैं, वो कवि क्यों हैं, वो तो मुट्ठी भर है, हम कमजोर क्यों हैं, वो कवि क्यों हैं। तो इसका अगर जायजा लिया जाए तो जब इजराइल की ईंट रखी गई, जब इजराइल बना
تو سب لوگ ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے. پہلے کے فوٹوز آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ان کی کیا کیفیت تھی. ان کے پاس کپڑے بھی نہیں تھے, کھانے کے لیے کھانا بھی نہیں تھا. ریفریجی بن کے وہ آئے تھے, مہاجر بن کے وہاں پر آئے تھے فلسطین کے اندر. وہ لوگ ان کو سہارا دیے اور ایک علاقے میں بولے بھائی تم یہاں پر جی جاؤ. تو وہ کیا کریں, اپنی حد بڑھاتے 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 جنگ کے اوپر, لڑائی کے اوپر آ گئے. اور جو ہے حکومتیں ان کی ساتھ ہو گئے, امریکہ دیگر ساتھ ہو کے جو ہے ان کو ایک خطہ دینے لگا. جیسے ان کا خطہ بنا تو فرسٹ وہ لوگ کیا کریں معلوم, یونیورسٹی بنائے. کیا بنائے؟ یونیورسٹی بنائے. وہ لوگ بلڈنگاں نہیں بنائے, وہ لوگ تاج محل تیار نہیں کرے, وہ لوگ کوئی اور بلڈنگ تیار نہیں کرے. وہ لوگ کیا کرے, یونیورسٹی بنا. یونیورسٹی بنا کے وہاں پر تعلیمی معاملہ شروع کر دیا. اور اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کی مدد فرماتے ہیں, جو کوئی محنت کرتا اللہ اس کے ساتھ کرم فرماتا. تو اب وہ لوگ کیا کرے, یونیورسٹی بنا دیے, تعلیم کے معاملات کو آگے بڑھائے. کھانے کے واسطے کھانا نہیں تھا, پہننے کے واسطے کپڑا نہیں تھا, مگر تعلیمی معاملات کو وہ لوگ کیا کیے, فروغ دے دیے. اب جیسے ہی تعلیمی معاملات کو فروغ دیے, کیا ہوا, آج جو لڑائی ہو رہی, آج جو معاملات ہو رہے ہیں, اس کے اندر آپ جائزہ اگر لیں گے تو ہمارے پاس انجینئرز اتنے نہیں ہیں, ڈاکٹرز اتنے نہیں ہیں, اور دیگر جو دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے نہیں ہیں وہاں پر موجود. اب وہ لوگ نئے نئے بموں کے تجربے کریں, ساری دنیا کو وہ لوگ ہتھیار سپلائی کر رہے ہیں. معلوم آپ کو, انڈیا بھی ان سے ہتھیار لیتا ہے, انڈیا بھی اسرائیل سے ہتھیار لیتا ہے. آج سرجیکل جو آئٹمس آتے ہیں آپریشن کرنے کے لیے, جو بلیڈز چلتی ہیں, ساری چیزیں چلتی ہیں, وہ کہاں سے آتی ہیں, جو بے انتہا کاسٹلی ہوتی, بے انتہا خاص ہوتی, وہ اسرائیل بناتا ہے. کیوں؟ ان کے پاس علم ہے. کیا ہے؟ اور علم کے واسطے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم کو علم حاصل کرنے کے لیے چین کا سفر کرنا پڑے تو تم چین جاؤ. بولے کیا بولے؟ اب چین میں کون سا علم تھا, جب قرآن حدیث کا علم تھا کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانے کی تو دنیاوی علوم ہی تھے نا. دینی علوم حاصل کرنا ہے 100%, مگر دنیاوی علوم بھی حاصل کرنا ہے آپ کو. دنیاوی علوم حاصل کریں گے تو پھر آپ کامیاب و کامران رہیں گے, آپ جو ہے کچھ کرنے کے قابل نہیں. اب ہو کیا رہا ہے, ہم وہ نہیں کرتے جس کی وجہ سے آج بچے ہمارے, آج بچوں کی کیا کیفیت ہو گئی, آج بچے ہماری جہالت کی تاریکی کو پسند کر رہے ہیں. آج چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں, وہ بول رہے ہیں بھائی ہماری زندگی, ان کے سامنے 100 روپے 500 روپے 1000 روپے بڑی چیز دکھ رہی. کوئی کام کے واسطے جانے کے واسطے, والدین آج پڑھانے کے لیے مر رہے ہیں. اکثر میرے پاس کیسز آتے ہیں کہ والدین بے انتہا تڑپ رہے ہیں اولاد کو پڑھانے کے لیے, اور اولاد اس کو ان کو شعور نہیں ہے ابھی. اب بعض لوگ بنڈی پٹک دے رہے ہیں, بھائی جان دے, ارے نہیں, یہ ہمارا تمہارا مستقبل نہیں ہے. تم یہ سمجھ رہے ہیں کہ صرف تمہارا مستقبل ہے, نہیں, یہ مسلمانوں کا مستقبل ہے, ایمان والوں کا مستقبل ہے. اگر دیکھیے اب ہوتا عموماً ایسا ہے کہ کہیں عبد الغفور صاحب, عبد الحق صاحب, جابر صاحب, مسعود صاحب کوئی آفیسر کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے تو خدا کی قسم آپ کے جذبے بڑھ جاتے, نہیں بھائی کام ہو جاتا. کئی کو اپنا مسلمانی بیٹھا ہوا ہے. پی ایس کے اندر اگر نسیم الدین صاحب سرکل ہیں تو بولتے بھائی کچھ تو رعایت کر لیں گے نا, میں مسلمان ہوں بول کے. تو بھائی ہم ہے کئی کو نہیں. پھر آپ دیکھیے آج کلیکٹروں کی سیٹوں پہ کون ہے, کون ہے بھائی, انا لوگ سارے کے سارے بیٹھے ہوئے. ساروں کو ہم جا کے, ایک زمانہ تھا وہ لوگ ہمارے سامنے نہیں بیٹھتے تھے, اب ان کو سلام صاحب بول کے ہاتھ مار کے سامنے ٹھہرنا ہے. ایسا ہو رہا نہیں ہو رہا؟ تو علوم حاصل کرو. نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا, علم حاصل کرو. کیا فرمایا؟ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا علم روشنی ہے. روشنی سمجھتے, اندھیرا سمجھتے آپ لوگ. چراغ لے لو آپ, بالکل تاریکی اندھیرا ہے, اس میں چراغ کو روشن کر دو. اب جیسے ہی چراغ روشن کریں گے تو سارا کا سارا روشن ہو جائیں گے, اور وہ چراغ کو بجھا دو پورا پھر تاریکی مچ جائیں گی. تو تاریکی کے اندر روشنی کیا ہے, علم ہے. کیا ہے بولیے, علم ہے. تو ہم کو علم حاصل کرنا چاہیے. اور وہ بچے بدبخت ہیں, ان کو سمجھ میں نہیں آتا, وہ قطعی طور پہ سمجھنے سے نابلد ہے کہ آج ان کو علوم حاصل کرنا ہے, کل کی ضرورت ہے. تمہارے باپ کی زندگی کیسی بھی گزر گئی, مگر کل
بے انتہا مصائب آنے والے ہیں. آپ کی اطلاع کے لیے اگر موری بھی صاف کرنا ہے آپ کو تو بھی پڑھے ہوئے لکھے ہوئے رہنا ہے. معلوم ہے آپ کو؟ آج جائیے بلدیہ کے اندر نوکری کے واسطے جائیے, سب میں پہلے آپ کو سرٹیفکیٹ پیش کرنا پڑے گا. پہلے پیمانے تھے SSC کے, اب پیمانے اور اوپر ہو گئے. موری صاف کرنے کے واسطے, موری کے اندر بدہ مارنے کے واسطے بھی آپ کو کیا ہونا ہے؟ کوالیفیکیشن لازم ہو گیا. کوالیفیکیشن لازم ہو گیا. اور ایسا نہیں ہے جو بچے پڑھ لیتے ہیں. شہباز نامی ایک بچہ تھا, والد صاحب کا انتقال. ہمارے پاس تو بعض والدین کی سرپرستی ہوتی ہے, صرف لاڑوں میں نہیں پڑھتے. اور بھائی سمجھ, ارے آہا, اب بہانہ کیا ہوتا ہے, پڑھنے بیٹھتے یاد نہیں ہوتا, پڑھنے بیٹھتے سمجھ میں نہیں آتا. اچھا سائیکل چلانا سمجھ میں آ گیا آپ کو, 2 پہیوں پہ بیلنس آ گیا, ایکٹیوا بھگانا آ گیا آپ کو سمجھ میں, بائک کو اچھالنا آ گیا سمجھ میں, کیسا آیا؟ تم تو مغضوب تھے, تمہارا ذہن تو کام نہیں کرتا تھا, مگر بائک اچھالنا کیسا آ گیا تم کو؟ 2 پہیوں پہ بیلنس کیسا آ گیا تم کو؟ ٹیسٹ کیسا پکڑ لیے؟ کھانا کھا کے بول رہے تم اس کے اندر نمک زیادہ ہے, یہاں پر کھائے تو یہ بہت مزے کی مرغی ہوتی, یہ مزے کا گوشت ہوتا, بول رہے نہیں؟ تمہارے پاس عقل سلیم نہیں ہے, سارے مزے تمہارے کو معلوم ہے, ہر چیز کا ذائقہ لیتے تم. کپڑے پہننے تو سینس ہے, یہ کپڑے پہن کے وہ دعوت میں کیسا جاؤں, اما باپ بول رہے نہیں جاتا میں, کہیں کو پہلے کپڑے نہیں ہے, اچھے کپڑے ہونا. ابھی کیا اچھے کپڑے ہونا بھائی, کپڑے تیرے کو دے ڈال, بولے نہیں یہ کپڑے نہیں, اور اچھے کپڑے ہونا, فلاں اتنے جنے آتے, ایسے جنے آتے, ویسے بول رہے ایسا. تمہارا تو ذہن کام کر رہا, اس میں تمہاری مرضی ہے, اس میں تمہاری مرضی نہیں ہے, اس میں تمہاری مرضی ہے, اس میں تمہاری مرضی نہیں ہے. اور جس دن تم ادھر پلٹ جائیں گے نا, وہ یہاں پر جیسے ٹیسٹ تلاش کر رہے ہیں, وہاں علوم میں ٹیسٹ تلاش کرنا چلے گے تو کلیکٹر کی سیٹ پہ بیٹھ جاتے تم جا کے, اللہ تمہارے کو بٹھا دیتا. اور فرماتے ہیں العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر, بولے کیا بولے؟ بچپن کا علم پتھر کی نقش کی طرح پائیدار ہوتا ہے, بچپن میں علم حاصل کرنا ہے. اور پھر فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمات, علم کا حاصل کرنا مرد اور عورت پر فرض ہے. نماز پڑھنا فرض, روزہ رکھنا فرض, حج کرنا فرض, زکوٰۃ دینا فرض, علم حاصل کرنا فرض. یہ ہمارا اسلام, ہمارا مذہب بتا رہا ہے, ہمارا مذہب بتا رہا ہے. آج ہم کئی مقامات پہ شجدر و حیران, کسی کا انتظار کرتے, کوئی آ گیا تو اچھا ہے بھائی علم والا, ان سے بات کر لینا, آپ خود بن جاؤ علم والے. نوجوانوں سمجھو, عقل کے ناخن لو, ہوش سے کام لو. اگر تم علوم حاصل نہیں کرے نا, کس کا بھی کچھ بھی نہیں جاتا. ماں باپ کتنے دن سمجھاتے, ماں باپ سمجھاتے ہیں بچوں کو, پڑھ لے پڑھ لے پڑھ لے پڑھ لے, اس کے بعد میں کیا کرتے بھائی, کیا کچھ بھی کارپینٹر کے کام پہ ڈال دیتے, یا کوئی جو ہے بورچی پکاتی بن جاتا. ایسا ہوتا نا, پکاتی بن گیا. بعض جو ہے آٹو چلاتا, بعض جنے جو ہے لاری چلاتے, بعض جنے کچھ چلاتے, بعض ختم ہو گئی, برباد ہو گئی زندگی. اب پھر کیا ہے بھائی؟ دیکھو علم کی خصوصیت میں بتاتا ہوں آپ کو, علوم کی خصوصیت. اب بہترین یہاں پر بریانی بنانے والے ایک صاحب موجود ہیں, بہترین بریانی بناتے ہیں, حیدرآباد میں ان کی بریانی مشہور ہو گئی ہے نہیں, بہترین بریانی بناتے ہیں. اور ایک صاحب ہیں جو بہترین میکینک ہیں, گاڑی بناتے ہیں, صاحب گاڑی بہترین بناتے ہیں, ایک صاحب بریانی بہترین بناتے ہیں, ایک صاحب کنسٹرکشن کے ماہر ہے, بلڈنگ بہترین بناتے ہیں, مستری ہے بھائی, بہترین قسم کی دیوالیں اٹھاتے, بہترین قسم کا کام کرتے. اللہ اکبر اللہ اکبر, ساری چیزیں بہترین بہترین. چلیے اب یہاں سے بریانی بنانے والے صاحب جاپان کو چلے گئے یا چائنا کو چلے گئے, ان کی بریانی چلتی کئی کو بھائی؟ چام چوم لوگ کیا کی کھاتے نہیں, ان کے کھانے چلے گئے, یوں ہی تاگے لپٹ کے کھا لیتے وہ لوگ, ختم ہو گئی. تو آپ کی بریانی گئی اور آپ کا کام گیا. چلو آپ بہترین ڈیزل کے میکینک ہے, شاندار قسم کے, جاپان کو چلے گئے آپ, یا امریکہ چلے گئے, وہاں پر وہ کام ختم ہو گیا. اب آپ کے میکینزم چلیں گا. آپ بہترین سلیب بنانے والے, بہترین بلڈنگ بنانے والے ہیں, امریکہ کو چلے گئے, کینیڈا چلے گئے, تو وہاں پر پورے کارڈ بورڈ کے دیوالا اٹھا کے وہ لوگ گھر بنا لے رہے ہیں, لکڑی لگا لے کے. اب ان کا کیسا, اب کیسا بھائی؟ وہاں پر تو ان کا کام نہیں چلے گا, تو آپ پریشان نہیں کیے. چلیے آپ یہ سوپ کریں, MBA ہو گئے,
या MCA हो गए या कोई एक जो है आप डिग्री हासिल कर लिए, तो खुदा की कसम बताइए सारी दुनिया में आपकी डिग्री चलेंगी नहीं चलेंगी? सारी दुनिया में आपके लिए काम मौजूद है नहीं है? सारी दुनिया में काम है नहीं है? तो उलूम हासिल कर लो, ये वक्त है आपका उलूम हासिल करने का। नौजवानों समझो, उलूम हासिल कर लो। खुदा की कसम मेरे चिच्चा, मैं अच्छी फख्र की बात है हमारे लिए, हमारे चिच्चा हज़रत क़िबला उस जमाने में पुलिस एक्शन के बाद बेइंतहा मसाइल थे, नाने शबीना की मोहताजी चलती थी, जितने जागीरें हमको दी गई थी सारी खत्म हो गई, सब पे जो है टेनेंट्स आके बैठ गए, सारी जागीरें चले गई, सारे मामलात चले गए। पुलिस एक्शन की बात बता रहा हूं। तो हमारे चिचा साहब को पढ़ाई का शौक था, बेइंतहा पढ़ाई का शौक। अब क्या करना, तो घर के अंदर लाइट भी मौजूद नहीं थी, तो रात होती तो बलदिया की जो लाइट होती, बाद में बाहर एक गोला लगा हुआ रहता बोलते, तो गोले में जाके बाबा हज़रत क़िबला हमेशा सुनाते वाक़या कि वो गोला रहता, गोले में जाके पढ़ लेते बैठते, सारी रात वो गोले में गुजारते, उलूम हासिल करते। और पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे बोले, पहनने के लिए जूता भी उनके पास मौजूद नहीं था। बेइंतहा तकलीफ वाली जिंदगी गुजारे, बेइंतहा तकलीफ की जिंदगी उनके पास। आज अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला का करम है, मैं जितना हूँ खड़ा करा सबके पेटा निकले हुए होंगे। किसी को भी रैंडम खड़ा कर दिया तो थोड़ी टिमकी यूं बाहर आके है, क्यों? अच्छी ग़िज़ाएं हम खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अच्छी अच्छी ग़िज़ाएं हम खा रहे हैं। वो लोगों के पास खाना भी नहीं था, चने खा के गुजारना पड़ता था। पूछो इनसे पुलिस एक्शन का वक्त कैसा था, कैसे मसाइल थे। जो यहाँ पर जो बुजुर्ग हजरात बैठे हुए हैं, पीछे बैठे हुए हैं ना, पूछो, पीले चावल आते थे बेइंतहा तकलीफ के साथ, बदबू आती थी चावल में से, वो चावल खा के गुजारना था, जान बच गई, लाखों पाए के मामूलात थे। मगर वो चिचा साहब की खुसूसियत ये थी कि वो बस लाइट के नीचे पढ़ लेते बैठते, सारी मामूलात। इम्तिहानात का वक्त आता, अल्हम्दुलिल्लाह जाते, अच्छे नंबरात से कामयाब होते। तो बज़ा वक़्त बोलते कि कॉलेज के अंदर जाने शर्माते उन्होंने, जंगलों के अंदर जो फिरने के वास्ते, उनके वालिद साहब की ड्यूटी थी जंगलों के अंदर, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थे, तो जंगल में फिरने के वास्ते पहचान देते थे वो उस जमाने में। कोई जानवर काटना नहीं, फलाने काटा तो भी उस पर कोई असर न होना था, मोटा कपड़ा अलग सा होता था। वो पैंट पहन लेके उन्होंने कॉलेज को जाते थे कहते, और जो टायर आता है टायर की चप्पल कटा लेके वो चप्पल पहन लेके जाते। ये मामूलात सारे के सारे गुजारे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उनकी काविशों पे करम फरमा दिया और वो PhD हो गए, मैथमेटिक्स के PhD हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह डिग्री हासिल कर ली। अब जब डिग्री हासिल कर ली अल्हम्दुलिल्लाह, तो यहाँ पर चंद दिन कॉलेजेस के अंदर पढ़ाए, क्योंकि मेहनत से पढ़ने वाले की हमेशा खुसूसियत रहती, उन्हें अपने सब्जेक्ट में कामयाब रहा तो सारा जमाना उसको सलूट मारता, क्यों? मेहनत करा था उन्हें, तो वो कामयाबी उसको मिलती बराबर। अब वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कामयाबी मिली। फिर यहाँ से मैंने 90 में गालिबन 89 में 90 में उन्हें बाहर चले गए। बाहर जाने के बाद में वहाँ पर कोई बड़ी यूनिवर्सिटी के अंदर थे। फिर उसके बाद में निकल के सऊदी अरब गए। सऊदी अरब जाने पे वहाँ पर जो है उनको जूफ यूनिवर्सिटी के अंदर मैथमेटिक्स का डिपार्टमेंट नहीं था, मैथमेटिक्स नहीं था वहाँ पर। यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी वाले इनकी काबिलियत देख के एक डिपार्टमेंट तैयार करे मैथमेटिक्स का, अब उसके बाद में इनसे पढ़ाने लगा। और इनको उस जमाने में 5 लाख रुपए 4 लाख रुपए तनख्वाह दिए, 4 लाख 5 लाख रुपए उनकी तनख्वाह थी। अब इनके साथ और भी जने थे, और भी जने मामूलात थे, वो लाइटली अपनी जिंदगी को पढ़े नहीं, वो आज भी छन्नी हथौड़ी लेके रोड के ऊपर बैठे हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी जिंदगी प्लेनों की हो गई। कई हमारे जो है अखरबा के अंदर है, जानने वालों में है कि आज हिंदुस्तान की बड़ी जिम्मेदारी उनके पास मौजूद है। इस वजह से आज तो भाई हमारे दुश्मन बन गए ना भाई, हर जगह पे मॉब लिंचिंग हो रही, मारा जा रहा, काटा जा रहा। सारी हुकूमत हमारी दोस्त है मुसलमानों के हाथ से। तो अब तो बोले NRC अगर आ जाएगा, वो हम जो आएंगे तो NRC लागू करेंगे बोले, और मुसलमानों के जो हुकूक है उसको कट कर देंगे बोले। अमित शाह साहब तकरीर के अंदर अपनी मुसलमानों के लिए बाज़ाब्ता तौर पे बताया गया, बोला गया कि हम जो है मुसलमानों को जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है उसको हम कैंसिल कर देंगे। मगर खुदा की कसम हमारे बाद मुसलमान ऐसे हैं जिनको अमित शाह साहब को खुद कदमबोसी करके उनको रखना है। कई को उनके पास कलम की ताकत है। जोर से एक बार सुभान अल्लाह कहते हैं।
कौन सी ताकत है इनके पास? कलम की ताकत है। अल्लाह की कसम मैं ऐसी नहीं बोल रहा हूँ, अल्लाह की कसम मैं ऐसी नहीं बोल रहा हूँ। मैं आपके सामने वाकईतन सुना हूँ। सुमिता रानी है ना, सुमिता ईरानी, उन्हें बाज़ाब्ता तौर पे बोली, पूरे हमारे एक जानने वालों को बोली कि आपको मैं पूरे इंडिया का इंचार्ज बना रही हूँ, कॉलेजेस का पूरा। कौन है? मुसलमान है भाई। मैंने मजबूर है, बोलने पे मजबूर है। क्यों? उलूम हासिल कर ली। क्या करे? इल्म हासिल करे। तो इंशाल्लाह नौजवानों हाथ उठा के बताओ मेहनत के साथ कौन कौन उलूम हासिल करेंगे? नौजवान, अब अपन तो है देखो भाई, बड़े बुजुर्ग भी यहाँ पर बैठे हुए, तकरीर सुनने के बाद में जज्बा पैदा हो गया कि हम भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे बोल के। अब कुरान पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कुरान की कसरत करेंगे इंशाल्लाह। तो नौजवानों को कुरान भी पढ़ना है, दीनी उलूम भी हासिल करना है। क्या हासिल करना है? बोलिए। कुरान भी पढ़ना है और जो है दुनियावी उलूम, दीनी उलूम भी हासिल करना है। इस पे मेहनत करो बेटे, नहीं तो बेइंतहा मसाइब तुम्हारे सर पे आने वाले। तुम ये समझ रहे, कल हमारे मोहरी साफ करने भी नहीं देंगे, वहां से भी हमको निकाल देंगे। पहले उमूमन ऐसा होता था, हैदराबाद के माहौल के अंदर तो था, हमारे पास हजाम बनना ऐप समझा जाता था। नहीं हजामा थे हजामा, मुसलमान को हजाम मिला था क्या? आज हर गली में है? हर गली में। क्यों भाई? वजह इल्म हासिल नहीं करे भाई। आज हजामत करना पड़ा ठहर के। हजाम के पास गए तो जितने पैसे देना है उतने पैसे लेके जाते थे, नहीं उसके पास से वापस नहीं लेते थे पैसे। कई को बोलते नहुसत बोल के। आज वही काम तुम लोग कर रहे ना, कई कैसे कर रहे हैं? इल्म नहीं होने की वजह से। तो भाई आज उलूम हासिल करो, अल्लाह की बारगाह से रुजू करो, अल्लाह कामयाब हो कामरान फरमाएंगे, सरफराजी फरमाएंगे। इसको लाइट न खोलो, हम लाइट ले लेते, हर चीज को लाइट लेते नहीं लेना। लाइट लिए तो परेशान हो जाते। आज अकल के नाखून ले लो, आज कर लो, आज कामयाब हो कामरान रहेंगे, क्योंकि कल फिर नहीं आता। अब ये जिंदगी है नहीं। यहाँ पर इन जवान थे, पट्टे थे जबरदस्त, ऐसा वजन बोलो कौन सा भी उठा लेते थे। उन्होंने लारी का टायर बोले वो अरे छोड़ो भाई, काम आज चले जाते, पंक्चर हो जान दो, देख लेंगे सब। ऐसा था नहीं था, सब कर लेते। फला मुकाम भाई पहुंचना है ना भाई, वह कर देना है ना, हम कर देते। चलिए माशाल्लाह आज निकलिए, आज लारी का ना को थोड़ा ऑटो का टायर ले लेके थोड़ा यहाँ से वहां तक जाइए, जा सकते। आपके पास जो एज थी वो खत्म हो गई, जो ताकत थी वो खत्म हो गई, जो आपके पास गैलरीज बनते थे वो खत्म हो गए। पहले आप खाना खाते इतना पूरा जिस्म को लग जाता था, आज खाना खाते इतना तब भी आपको खाना इतना भी नहीं लग रहा। क्यों? अब खत्म हो गया जिस्म एक्सेप्ट करना। जिस्म आपका छोड़ दिया। पहले टाइट पना था जिस्म में, बॉडी को हाथ लगा के ऐसा हाथ लगाया तो बोलता अरे क्या टाइट बॉडी है भाई, बोलता था क्या टाइट मामूलात। आज क्या हो गया? पिलपिले हो गए, पिलपिले आम के ऐसे हो गए, बिल्कुल पिलपिल, कुछ भी नहीं। कोई भी ऐसा जोर से ढकल डाले तो ये दर्द हो रहा भाई, एक दिन तेल लगाना है यहाँ पर, क्या है भाई वो जरा धक्का लग गया था। ऐसा हो रहा नहीं हो रहा? ऐसा होता है भाई। अब ये हमको अकल के नाखून लेना चाहिए। बच्चों इल्म हासिल करो। इल्म तुम ये समझ रहे तुम अपने वालिदैन के जिम्मेदार है, नहीं, तुम सारे मुसलमानों के रिप्रेजेंटेटिव है, सारे और खुदा की कसम तुम अगर कलेक्टर बन के गए तो मैं जहां तक समझता हूँ मोहम्मद रसूलुल्लाह की चाकरी तुम्हें समझ में आ जाएगी, सरकार का गुलाम बोल के समझ आए। तुम हर तरफ अपने मुसलमानों के लिए नरम गोशा इख्तियार करेंगे। नहीं अगर जहालत के अंदर रहेंगे तो तुम खुद लाइन में ठहरे हुए रहेंगे। तो उलूम हासिल कर लो। और ये जवानी है नहीं, जवानी में शैतान क्या करता? भटकाते रहता। तो कुरान में अल्लाह ताला फरमाए या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ईमान वालों इस्लाम में कामिल तौर पर दाखिल हो जाओ, शैतान तुम्हारा सरकश खुला दुश्मन है। बच्चों को क्या करता मालूम? भटकाता। कैसा भटकाता? एक बच्चा जबरदस्त पढ़ रहा, समझो, अब उसका दिल पढ़ना नहीं बोला, अरे नहीं भाई ये सब बेकार चीजें सुने ना, हम साहब से सुने, मौलाना से सुने, फला दीन का इल्म हासिल करना। मैं नहीं पढ़ता, मैं दीनी इल्म हासिल करता हूँ। अब दीनी इल्म बोले तो बाबा भी वो खामोश है, अरे भाई अल्लाह रसूल का बोल रहा, मैं उसको दुनिया की तरफ खींच रहा हूँ। अम्मा भी शर्मिंदा। क्या शैतान भटका रहा है? क्या करता शैतान? ना इधर का रखता ना उधर का रखता। अब दीनी इल्म के अंदर जाते, 4 दिन करने के बाद में समझ में नहीं आ रहा बोल के, अब वो टाइम पास हो जाता।
2-4 साल पास हो गए, खत्म, डम्मी कैंडिडेट, शादी का वक्त आया था तो कोई ना कोई गरीब बच्ची को, कोई ना कोई जो है परेशानी हाल की बच्ची को लेके अब शादी कर देते हैं। इन्हें और परेशान करते हैं उसको लाने के बाद। क्यों? इन्हें पढ़े लिखे नहीं है, इन्हें कुछ उसको पाल नहीं सकते, अब बे इंतहा परेशानियों के अंदर वो भी मुब्तला, ये भी मुब्तला। ठीक है, ऐसा रखो भाई। बच्चों, उलूम हासिल करो, बड़ी बड़ी डिग्रियां लो, बड़े बड़े मनसबों पे बैठो, मनसबें तुम्हारा इंतजार कर रही है और खुदा की कसम तुम मनसब के ऊपर जो है फाइज रहेंगे। चीफ मिनिस्टर को मशवरा देने वाला कौन रहता मालूम? कौन देते हैं मशवरा चीफ मिनिस्टर को? बोलिए। हाँ, वो कौन रहता? उन्हें इल्म हासिल करता, नहीं तो वो मनसब पे बैठता, उन्हें वो सीट के ऊपर बैठता। अब वो जो उलूम हासिल करा हुआ है, अगर आप चीफ मिनिस्टर के मुशीर आला हो जाएं तो खुदा की कसम अगर कहीं तलवार चल रही है मुसलमानों पे तो आप तलवार चलने देंगे, रोकेंगे? जरा जोर से बोलो, रोकेंगे ना? कहीं को आपके पास ईमानी जज्बा भी है, ईमानी हरारत भी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये बड़े बड़े फायदे होंगे, इससे बड़े बड़े करम नवाजी होंगी। कब आप कलेक्टर बन के ऊपर बैठ जाएंगे, IPS IAS हो जाएंगे, आप जो है चीफ सेक्रेटरी हो जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुसलमानों के लिए कितने फायदे की बात है ना। 10 मस्जिदां तोड़ने का अगर प्रोजेक्ट आ गया, 10 मस्जिदां तोड़ना है, चीफ मिनिस्टर साहब तो पूरे उन्होंने पड़े हुए हैं क्या? बहुत लंबा चौड़ा कुछ भी नहीं है। उन्हें देखते मेरे को वोट किधर से मिल सकते, मस्जिद तोड़े तो मिलते क्या, फला करे तो मिलते क्या, उन्हें उस पर चलते, मेरे वोटा कैसे है, मेरी हुकूमत चलते रहना। अब चीफ सेक्रेटरी अगर बोल डाला तोड़ दो, आपके वोट बन जाते, उन्हें बोलता भाई तोड़ो, जाओ खत्म करो। चीफ सेक्रेटरी साहब बोले साहब हाथ डालते ऐसा ऐसा हो जाता, ऐसा ऐसा हो जाता, उसको डरा दिए, अरे जान दे भाई जान दे, छोड़ दे, मेरे वोटा खराब होंगे। तो आप रहेंगे तो वो बोलेंगे ना, आप नहीं रहे तो उलूम हासिल करो भाई। आज उलूम हासिल करना है, आज इल्म हासिल करना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम इल्म के लिए बेइंतहा खास फरमाए हैं, इल्म के लिए। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु पहला मदरसा कौन सा मालूम है? इस्लाम का पहला मदरसा कौन सा? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा ईमान लाए, वो तो है पहला मदरसा इस्लाम का। असहाबे सफ़ा, वो जो चबूतरा आप लोग जाके 2 रकात नमाज पढ़ना चाहते, देखो वो पहला मदरसा है इस्लाम का, पहला स्कूल है, वहां पर उलूम हासिल करे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सब में पहले उलूम के लिए चबूतरा बनाया है, उस पर बिठा दिया, सहाबा को पढ़ाते थे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म देते थे उनको। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो हमारे पास इल्म की बेइंतहा कदर है। इस्लाम इल्म से ताल्लुक़ रखता है, तारीकियों से नहीं, अंधेरों से नहीं। हमको उलूम हासिल करना चाहिए तो हम कामयाब व कामरान हैं, नहीं तो हम खसारे में, हम नुकसान में हैं। अपनी ज़ुबानों की हिफाजत कीजिए, अपनी निगाहों की हिफाजत कीजिए, बुरी बातों से, बुरे मामलात से बचिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी दुनिया व आखिरत को बेहतर फरमाते हुए सरफराजी के फैसले फरमाएंगे। अल्लामा हुसैनी पीर क़ादी साहब क़िबला बारहा उलूम के ऊपर तवज्जो दिलाते हैं, जहां कहीं जाते हैं वो क्या करते हैं? उलूम के ऊपर तवज्जो दिलाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हजरत ने जामियात भी खोले और जामियात में आपकी खिदमत भी चल रही है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कई बच्चों को तैयार कर रहे हैं। तो देखो अल्हम्दुलिल्लाह हजरतुल अल्लामा ने खुद इल्म हासिल किया, इस बात से इल्म की दावत दे रहे हैं ना, इस बात से आज कई बच्चे कामिल होकर वहां से निकल रहे हैं ना। तो अल्लामा की मोहब्बत पे लाखों सलाम। अल्लाह ताला इन पे करम फरमा दे, इनायतों के फैसले फरमा दे। तो ऐसी शख्सियतें भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। तो अल्लामा के नक्शे कदम पे चलो, आप भी वो हासिल करके एक मकाम के ऊपर आ जाओ। रात की तारीकी होती है, फिक्र उम्मत के अंदर बैठे हुए रहते हैं। इसके अंदर फिक्र उम्मत में, उम्मत की फिक्र में बैठे हुए रहते हैं। आंख से आंसू जा रहे हैं, तड़प रहे हैं किसी सूरत, रात की तारीकी में जाके मदरसे का जायजा लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत बड़ी बात है, रात की तारीकी में उठना और फिर गली गली कूचा कूचा नबी पाक अलैहिस्सलाम का पैगाम पहुंचाते फिरते हैं। गली गली कूचा कूचा नबी पाक अलैहिस्सलाम का पैगाम पहुंचा रहे हैं। अल्लाह अकबर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला रहे हैं। अल्लाह अकबर। ताहिरिया एजुकेशनल सोसाइटी बहुत बड़े पैमाने पे अल्हम्दुलिल्लाह कई जगहों पे मदरसे मौजूद है, उसके काम कर रहे हैं बेइंतहा दर्द के साथ। हम ये कुर्बानी देंगे तो इंशाअल्लाह वो ज़वजल आने वाले वक्त में ये जो हम जी कुर्बानी देंगे, एक बड़े जो है
समंदर की तरह ये सामने के सामने आ जाएंगे, पहाड़ की तरह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये सामने बन जाएंगे। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हजरत की काबिशों की वजह से जहाँ कहीं अब अमूमन जलसों में जाना होता है, इधर जाते हैं कहीं जाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे के फारिग उलमा अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ के खतीब हैं। कह दे एक बार जोर से सुभान अल्लाह। तो कई मकामात पे ऐसा हुआ, वहाँ के उलमा जो है हजरत के मदरसे के तालिब इल्म हैं। हजरत ने काबिशें की, हैदराबाद के अंदर कई जो है मस्जिदें उससे रोशन हैं। मौला ताला का करम है कि हजरत ने ऐसे खिदमत अंजाम दी हैं। अल्लाह ताला इन पे भी करम फरमाए, अपनी इनायतों से सरफराज फरमा दे। तो इंशाअल्लाह नौजवान पाबंदी करेंगे या ये नशिस्तम गुफ्तम बर्खास्तम है? बोलिए बोलिए, पाबंदी करो, उलूम हासिल करो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमको कामयाब कामरान फरमाएंगे। बारी ताला सुनने और कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और इहदिनस सिरातल मुस्तकीम हमारा मुकद्दर फरमाते हुए अपनी इनायतों से अपनी सरफराजियों से हमें माला माल फरमा दे। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ी मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबी अजमाइन। या इलाहल आलमीन या अकरमल अकरमीन। जितनी बहनों ने जितने भाइयों ने मुझे दुआ के लिए कहा, मैंने जिन जिन को कहा, बारी ताला सबको इसमें शरीक फरमा ले। आज के बरकत से माला माल फरमाते हुए दीन और दुनिया की तमाम बहारों से दामनों को लबरेज फरमाते हुए अपनी अताओं से माला माल फरमा दे। बिफज़्ल सुब्हानक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।